about the initial phase of answer writing. Now what is happening, मी जितक्या लोकांचे तुमचे आन्सर्स इव्हॅल्युएट करतोय, सो इट इज क्वाइट अ व्हेरी एक्झॉस्टिव्ह टास्क. आणि वाय इट इज बीइंग एक्झॉस्टिव्ह, आय हॅव बीन इव्हॅल्युएटिंग आन्सर्स फ्रॉम पास्ट 10 years. But this is the problem I face, or at least you guys faced at the start of your answer writing journey. What is happening, you are just copy pasting the content from the notes we have provided, बरोबर, right? And therefore the most prominent problem at the initial stage of answer writing you are facing is to write one answer you are taking at least 20 minutes. Yes or no? Barabar, right? And many of you have given me this feedback ki sir, this is the initial answer writing problem we have. Okay, आता बऱ्याच लोकांचा तो फीडबॅक आहे की सर एक आन्सर लिहायला 20 मिनिटं लागतायत आणि मग असे 4 आन्सर लिहिण्यासाठी अख्खा दिवस चालला जातोय. तुम्ही तर देतायत आम्हाला 2 आन्सर लिहून आणा, 4 आन्सर लिहून आणा वगैरे वगैरे, बट स्टिल इट इज टेकिंग टू मच ऑफ आवर डेज टाइम. So first of all, let's discuss why this is happening. What do you think? Why it is happening? Why you take 20 minutes? The first reason is expectation. Okay, this is the most prominent reason we have. You are expecting from yourself that your answer should be at the toppers level answer. Okay, पहिला हा पॉइंट आहे. दुसरा पॉइंट याच्यातला असा आहे, you are expecting your answer should be reflected in a manner that every keywords from the notes I have given you, that should get reflected in your answer. Every keyword, every thinker, every example, that should be as it is in your answers, as it is there in your notes, बरोबर? This is your expectation, right? Which is absolutely wrong. And the second pointer is expectation मुळे, and then what you are doing, this is corollary. Second pointer is corollary to first pointer. What then? Because of this expectation you are trying to refer it again and again and again. म्हणजे if I have given you the question on objectivity, okay, how objectivity in sociological research can be achieved, okay, and then you have your note objectivity about the notes, mug challenges to objectivity and how you can ensure the objectivity. These notes you have, then you are writing what is objectivity. Okay, then you have referred one paragraph from the notes and then you start writing. Okay, then you get stuck in writing, then again you refer to the note. Okay, next paragraph you read that 4 lines, then again you write those 4 lines, then again stuck, then again you refer. So ही प्रोसेस तुम्ही कंटिन्यू करताय, बरोबर आहे? एम आय राईट 100%? कसं कळलं मला? जादू आहे माझ्याकडे? हा, राईट. जादू नाहीये, अनुभव आहे. येते का लक्षात? ओके, तो हे डिस्कशन आहे, तर त्याच्यामुळे तुमचा वेळ जाणारच आहे ना. सो यू आर नॉट रायटिंग अन आन्सर, यू आर जस्ट डुईंग कॉपी पेस्टिंग, and for that you are wasting your 20 minutes. This is just a waste of time, my friends. Okay, this is not answer writing. First of all, take this thing. ओके, म्हणजे इतका मी एक्झॉस्ट झालोय हे इव्हॅल्युएट करत करत. चेहरा बघा माझा कसा आहे. ओके, 1.5 दिवस लागला मला. मीच कन्फ्युज झालोय की मी इतके आता जे मेन्सला कॅन्डिडेट आहेत त्यांचे मी पेपर इव्हॅल्युएट करतोय, मला तेवढा स्ट्रेस येत नाहीये, आणि इथे का बरं एवढा मला स्ट्रेस येतोय? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अचीव परफेक्शन, अँड मी एक्झॅक्टली अपोजिट त्या परफेक्शन मधले फ्लॉज काढायचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे इट इज लाईक की ज्या नोट्स मीच तुम्हाला बनवून दिलेल्या आहे त्याच नोट्स मध्ये मी फ्लॉ शोधतोय. ओके, मग तो मला सापडत नाहीये ना, आणि मग मला जास्त स्ट्रेच करावं लागतंय. सो डोंट डू इट. ओके, यू आर फॉलोइंग द रॉंग मेथड. ऑनलाईन स्टुडंट्स तुम्हालाही सांगतो, जे तुम्ही करत असाल हे, तर मग काय सोल्युशन आहे? व्हॉट कुड बी द सोल्युशन? Solution I have already given you in the previous sessions, one of the sessions, but at the start what I'll tell you, see, you are missing the basics here. काय बेसिक मिस करताय तुम्ही? You are missing the steps here. What sort of steps? First step is read. First step is reading. Readingचा पर्पज काय आहे? The purpose of reading is understanding. Okay, so read the notes first, understand the notes. Now this reading may take, मग रीड किती वेळा करू सर? दिस इज युअर क्वेश्चन. रीडिंग may take 1 2 3 4 n नंबर. तो n नंबर कधी डिफाईन होतो?
अंडरस्टँडिंगने. अनलेस अँड अंटिल यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट, ज्या वेळेस तुम्हाला कन्सेप्ट समजली, तुमची रिडिंगची स्टेप कंप्लीट झाली. ओके. तुम्ही रिडिंग नंतर डायरेक्ट जम्प करतायत ऑन द थर्ड स्टेज, दॅट इज रिप्रोड्यूस. यू रीड इट. नाउ दिस इफ अंडरस्टँडिंग. आता तुम्ही माझ्याकडे बॅच जॉईन केली आहे सोशियोलॉजीची, तर युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ मी. दिस अंडरस्टँडिंग वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी लाईज विथ मी. तो यू से की ठीक आहे सर, इथे अंडरस्टँडिंग होऊन जाते कन्सेप्टची, टॉपिकची, तर नाउ वी डायरेक्टली कॅन जम्प टू दिस. बरोबर. पण आपले 3 आर असतात, आर आर आर. ओके. फर्स्ट आर इज रीडिंग, थर्ड आर इज रिप्रोडक्शन, बट यू आर स्किपिंग दिस, दॅट इज रिव्हिजन. ठीक आहे. अँड दिस इज द क्रोनॉलॉजी. रीडिंग नंतरच रिव्हिजन आणि रिव्हिजन नंतरच रिप्रोडक्शन. तुम्ही हे डायरेक्टली स्किप करताय and you are trying for it, and therefore your answers are not getting right, and therefore you have to spend too much time in writing. It is very appreciable, still you are managing the time and you're writing it, कारण मी पुश करत राहतोय तुम्हाला म्हणून. बरोबर ना. राईट. लिहिताय तुम्ही, ठीक आहे. कॉन्फिडन्स पण येतोय ना तुम्हाला, चांगली गोष्ट आहे. पण आता बस करा ती मेथड. ठीक आहे. नाउ इन्सर्ट दिस स्टेप इन युअर प्रिपरेशन. ओके. बिकॉज अगेन रिव्हिजन कशातून होत आहे, तर नोट्स आहेत तुमच्याकडे. लेक्चर मध्ये आपण अंडरलाईन हायलाइट करतोय नोट्स, तो यू हॅव युअर ओन शॉर्ट नोट्स प्रिपेअर्ड. येस ऑर नो. राईट. सो दॅट यू हॅव टू रिवाइज, अँड व्हॉट एव्हर क्वेश्चन यू हॅव, जसं की लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आता मी जे सांगितलं की इफ यू हॅव अ क्वेश्चन ओव्हर ऑब्जेक्टिव्हिटी, है ना, तो ऑब्जेक्टिव्हिटीचा क्वेश्चन आहे की व्हॉट इज ऑब्जेक्टिव्हिटी, व्हॉट आर द चॅलेंजेस टू ऑब्जेक्टिव्हिटी, अँड हाऊ यू कॅन इन्शोर द ऑब्जेक्टिव्हिटी. राईट. हे 3 क्वेश्चन आहे. तर हे 3 सब कंपोनंट पहिल्यांदा अंडरस्टँडिंग झालं तुमचं, देन रिवाइज इट अगेन. रिवाइज कधीपर्यंत, तर 2, 3, 4, 5, जोपर्यंत यू गेट द कॉन्फिडन्स की येस नाव आय एम गेटिंग व्हॉट. रिवाइज नंतर मग इथे सब स्टेप येते अगेन, सेकंड आर, दॅट इज रिकॉल. तो जसा रिडिंगचा पर्पज अंडरस्टँडिंग असतोय, तसा रिव्हिजनचा पर्पज रिकॉल असतो. यू हॅव डन इट इन युअर कॉलेजेस अँड स्कूल्स, येस और नो. बरोबर. इथे काय रॉकेट सायन्स आहे का मग, इथेच आहे. इथे फक्त सब्जेक्ट वेगळा आहे. स्कूल लेवलला हिस्ट्री, जॉग्राफी, सायन्स कसं रीड केलं, कसं रिकॉल केलं, तेच करायचं इथे. तिथे जी प्रोसेस लावली, तिथे आलो ना मेरिट मध्ये, 10वीला बोर्डात, 12वीला बोर्डात, बरोबर की नाही. सगळे तालुक्यातले टॉपरच असतात म्हणून युपीएससी करायला येतात. नाही. ओके. असं काही नसतंय. मी तर होतो बाबा. ठीक आहे. तर रीड, अंडरस्टँड, रिव्हिजन, रिकॉल अँड देन राईट. ओके. तो फॉलो दीज स्टेप्स. तो हे 1, 2, 3, 4 हे किती येतील, जोपर्यंत तुम्हाला रिकॉल होत नाहीये तोपर्यंत. आणि मग रिकॉलला देर इज नो असे, म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं की टॉपर जो झालाय त्याच्या टॉपर कॉपीज मध्ये तुम्हाला परफेक्ट ते पॉइंट कसे दिसतात. अरे त्याने 100 वेळा वाचलेलं आहे, रिकॉल केलेलं आहे. रिकॉल साठी वेगवेगळ्या मेथड्स वापरल्या आहेत. निमॉनिक्स असेल, हे असेल, ते असेल, वेगवेगळ्या मेथड्स ही ऑर शी हॅज युज्ड फॉर रिकॉलिंग. अँड देन ओनली दॅट मॅटर इज देअर इन coming in their answers. Understand? Okay. So please follow this. Okay. You are just simply skipping this step, and this is a very huge step. आणि म्हणून तुम्हाला डिले झालं तरी चालेल. इट इज नॉट लाईक दॅट की आय एम गिव्हिंग यू दिस वीक, आय एम गिव्हिंग यू पेपर 1 युनिट 2 वाला क्वेश्चन्स, अँड इफ यू आर नॉट सबमिटिंग इन देन आय वोंट इव्हॅल्युएट, असं काहीच नाहीये. तुम्ही मला सांगा ना की सर आय नीड सम टाइम टू रिवाइज अँड रिकॉल. सो what if you have given me the question on this week, I'll submit my answer in next 2 weeks. काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. येते का लक्षात. ओके. तो आता नाव वी हॅव क्रॉस्ड अवर प्रायमरी फेज ऑफ द डिस्कशन. नाव यू नो व्हॉट इज पॉझिटिव्हिजम, व्हॉट इज नॉन पॉझिटिव्हिजम. आता शब्द बऱ्याच वेळा पडले आहेत ना कानावर. येस और नो. बॅच मध्ये तुम्ही आहात. सो नाव इट इज नॉट द टाइम दॅट यू शुड go for copy pasting. Okay. That time is over now. Understood? And even if you are new, you have to follow this process only, so that time कमी होईल. राईट. आणि जसं मी मागच्या स्लाइडवर सांगितलं, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम युअर सेल्फ दिस स्टेज. यू जस्ट हॅव टू एक्सपेक्ट. मी काय सांगतोय, व्हॉट इज आवर क्रायटेरिया, वॉट एवर देयर इन युअर नोट्स दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स. ओके. वो 19-20 हुआ तो भी चलेगा ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके.
इफ यू आर नॉट गेटिंग वन कीवर्ड, वन थिंकर, दॅट इज ओके. उलट जर मी विसरतोय आणि माझ्या आन्सर कॉपी मध्ये ते नाहीये आणि जेव्हा सर फीडबॅक देत आहेत त्याच्यावर, यू शुड ऍड दिस थिंकर हिअर, देन ते मग पूर्ण वेळ लक्षात राहून जाईल ना. येस ऑर नो? राईट? तर मग ती मिस्टेक करा. डू द मिस्टेक. अंडरस्टूड? दिस इज द पॉइंट आय वॉन्ट टू मेक हिअर. राईट? तो हे लक्षात ठेवा दरवेळेस ज्या वेळेस तुम्हाला वाटेल की खूप वेळ लागतोय, सोडून द्या ते आन्सर, स्क्रॅप करा ते. ओके, डोंट राईट इट. राईट? ओके. अँड आय ऑल्सो फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स, हा बंच झाला यावेळेस, फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स आय ऑल्सो वोंट इव्हॅल्युएटिंग दिस थिंग. ओके, मी सांगेल तुम्हाला, कारण आता नोट्स माझ्या मीच बनवल्या आहेत, त्याच्यामुळे मला माहिती आहे तुम्ही कुठून काय करणार आहे. राईट? सो प्लीज डोंट डू दॅट. येतंय लक्षात? ओके.